السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کون صاحب؟ ہاں بول رہے ہیں ارشاد احمد، کہاں سے؟ اعظم گڑھ سے۔ فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ اور سب بڑھیا ہے نا حضرت؟ اللہ کرم ہے، کیسے حالات ہیں؟ اور الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کرم فرمائے۔ ہاں، اور ہمارا نمبر کیسے دستیاب ہوا؟ آپ کا نمبر آپ ہی بتا رہے تھے موبائل میں، ایک موبائل میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسی میں آپ کی شمس الدین جو ہے نا وہ گھوسی والے کا نمبر دیکھ رہے تھے۔ اچھا وہ ظریف ہے، ہاں، ظریف والی سے۔ وہ کون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا نام ہے ان کا گھوسی والے؟ ظریف غازی۔ ہاں، اسی شاید کسی کو نمبر دے رہے تھے وہیں۔ ہاں، وہ شمشاد، وہ گھوسی والا شمشاد نے کہا تھا جو مسئلے کے حالات کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ ہاں یہ اس کے فتوے سے پورے عرب کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور پورے عرب والے مسلمان نہیں ہیں اس کے فتوے سے۔ اچھا، ان بریلویوں نے سب ماحول بنا دیا ہے کہ جب تک حالات کو نہیں مانے اسے مسلمان مت مانو، اور ماننے کے بعد بھی مسلمان نہیں مانتے جب تک کہ ان کی بات نبی کی طرح سے نہ مانے۔ بالکل نبی کا درجہ دے رکھا صاحب، ایک دم نبی کی طرح سے درجہ دے رکھا ہے۔ ہاں وہی میں حضرت، یہ جو ہے ان کی شرائط کا آدمی کا انداز ہی نہیں لگتا کہ وہ اپنے نفسانیت کی شرائط قبول کرواتے ہیں کہ کون سا۔ فاضل بھائی کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمام عرب والوں کو آپ کافر مانو، امام حرم کو کافر مانو، استغفر اللہ، بتائیے۔ اور جامع ازہر والے بھی مسلمان نہیں ہیں ان کے فتوے سے، جامع ازہر والے۔ جب وہ ہمارے جو ہے تانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتویٰ لگایا تھا وہ عرب سے لے کر کے، اور عرب والے کو مسلمان بھی نہیں مانتے تو پھر فتویٰ کیسے معتبر ہوگا؟ ہاں، کیا کہتے ہیں، پہلے وہ مسلمان تھے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عرب والے مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب کے پہلے مسلمان تھے، اب کیسے کافر ہو گئے اتنی جلدی؟ جو حج کرنے جاتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کے نہیں، پہلے جب وہ مسلمان تھے اب کیسے کافر ہو گئے اتنی جلدی؟ تو وہی تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو، یعنی جب تک مطلب تھا، فتویٰ لینے کا مطلب تھا تو مسلمان تھے، فتویٰ لیا تو کافر ہو گئے۔ یہی ہے، دیکھ لیجئے ان لوگوں کی دماغ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں علماء عرب کا فتویٰ ہے، تو علماء عرب جو ابھی موجود ہے علماء عرب ہے، ان کا فتویٰ تم مان لو۔ پوری دنیا کے اندر وہیں سے تو اسلام پھیلا، اللہ کے رسول کے وہ سب اولاد میں سے ہیں، اور جو ہے عرب سے ہی تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، اور وہاں کا جو امام ہے وہاں جیسی قرات پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اقرأ القرآن بلسان العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ان کی طرح سے پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو بلسان العرب، عرب کے لہن میں، عرب کے انداز میں۔ تو حضور نے تو حکم دیا ان کی نقل کا، اور یہ ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول جن کی نقل کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے انداز میں قرآن پڑھو، ان کو یہ مسلمان نہیں مانتے، اور یہ الٹا سیدھا مطلب بتاتے ہیں کہ اقرأ القرآن بلسان العرب کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے، فلانا مطلب ہے، جنہیں کیا کیا الٹا سیدھا بکنے لگتے ہیں۔ یہی گمراہی کی پہچان ہے، کہتے وہ اس زمانے میں عرب تھے، ان کے وہ تو جنہیں کیا کیا بکتے ہیں کہ بس 17 جواب ہے گمراہ کرنے کی، 17 جواب ہے۔ کیا خیال؟ ہلو، ہاں میں سن رہا ہوں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گمراہی کی یہی علامت ہے کہ جو دین کی بات میں بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، اپن یہ چینل پہ ڈلوائیں گے انشاءاللہ، کچھ ایسی بات ہو جائے کہ اعظم گڑھ کا ماحول بتاؤ کہ اعظم گڑھ میں جو جامع مسجد ہے، ہاں میں نے بھی نماز پڑھی ہے وہاں۔ اچھا، آپ اعظم گڑھ آئے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، وہ جامع مسجد میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب آتے ہیں، آتے کہ نہیں؟ ہاں آتے تو ہیں، تو سب تو نماز پڑھتے ہیں اسی ایک مسجد میں۔ ہاں جامع مسجد میں پڑھتے ہیں۔ وہ دیوبند والوں کا بھی، تبلیغ جماعت والوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے، ان کا بھی جلسہ۔ حضرت کب آئے ادھر حضرت؟ میں 20 سال پہلے آیا تھا، 18-20 سال پہلے۔ 20 سال پہلے آیا تو بہت اچھا ماحول تھا ادھر کا تبلیغی اعتبار سے۔ اچھا، اب کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا؟ نہیں، اب تو اور بڑھیا ہو گیا ہے، اور اچھا ہو گیا۔ اچھا، بریلوی کتنے 80% ہے وہاں اعظم گڑھ میں؟ اعظم گڑھ میں 80%؟ کون کہہ رہا کہ 80%؟ بس وہی مبارک پور میں ہے جو پہلا جمعہ ہوا تھا 8 آدمیوں سے ہوا تھا، اب تو وہاں پر کم سے کم جو ہے 20 مسجد ہماری ہو گئی ہے۔ کہاں پر؟
मुबारकपुर के अंदर 8 आदमी से जुमा शुरू हुआ था बस। और का 20 साल 30 साल पहले। इतनी जल्दी बढ़ गई, इतनी जल्दी? दाल में नमक है वो लोग। नहीं, 8 आदमियों से कितना देवबंद वालों का जुमा शुरू हुआ था मुबारकपुर में? हाँ 8 आदमी से जुमा शुरू हुआ था। और अब क्या आलम है? अब आलम क्या है कि वहाँ बीसों मस्जिद है और तो हो गया, नेस्त नाबूद हो गई बरेली, जनाजा निकल गया है? और क्या? इसका मतलब ये है कि ये बदरे आलम मरकज है वो है? सिर्फ अशरफिया मरकज है, बस नाम करा गया है। बाकी सब आसपास देवबंद वाले हुए। और बाकी जो दूसरे जगह से आते हैं, कलकत्ता से, दिल्ली से, इधर उधर से आते हैं, पढ़ते हैं। मुबारकपुर के लोग कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, खास आजमगढ़ में क्या माहौल है? आजमगढ़ में तो बहुत अच्छा माहौल हमारा है। यानी वहाँ पर बरेलियों की नहीं चलती ज्यादा? नहीं 10% मान लो, 10% होंगे। हाँ 10% से कम ही होंगे। अरे ये और बता दो, ये उबैदुल्ला खान आदमी का क्या तरीका है? ये अब आ गई, याद आ गई। ये कौन से उसके हैं? ये उबैदुल्ला खान आदमी की रिश्तेदारी तो देवबंदियों से होगी, जब आजमगढ़ में देवबंदी ज्यादा है। अच्छा, उबैदुल्ला खान तो वो तो उधर से उनकी तरफदारी थी, बरेलियों की तरफ से। लेकिन रिश्तेदारी तो देवबंदियों में होगी ना। जब आप बता रहा हो आजमगढ़ में देवबंदी ज्यादा है, तो रिश्तेदारी तो होंगी इनकी उबैदुल्ला खान साहब की। अरे देवबंदी का मतलब कि एक तो हमारे अशरफिया में जो है वो, हाँ आजम मुबारकपुर में अशरफिया जो है, हाँ, उनमें एक जो है, क्या नाम उनका, हमारे रिश्तेदारी में से यहाँ से गए हैं, वहाँ पढ़ते हैं। क्या नाम? तो उनका नाम है क्या? पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाते हैं वो, वही सदरुल वरा नाम है, या बदरे आलम नाम है, या जो है वो क्या नाम है, मौलाना अख्तर रजा साहब वही पढ़ाते हैं। हाँ, वही जमीन लेके घर और बनाते हैं, जहानागंज के हैं। तो वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, वो हमारे रिश्तेदार में बहुत पुराने, पहले से हमारे दादा के रिश्तेदार में से, वो उनके बाप दादा जो है। तो आपको मुसलमान तो मानते हैं वो लोग, देवबंद वालों को? देवबंद वालों को बहुत से मानते हैं, बहुत से नहीं भी मानते हैं। अच्छा, ये अशरफिया वाले हैं ना? हाँ। ये बदरे आलम कौन बदरे आलम? ये मुफ्ती बदरे आलम वही अशरफिया का है, जो सैयद सरामा इलाहाबाद गए थे ना। देवबंद वालों में सैयद सरामा इलाहाबाद है जो। अच्छा। वहाँ पर ये खूब खा पी के आया, बाद में कह रहा है कि हमें मालूम नहीं था। पहले तो खूब खाया है देवबंद वालों की वहाँ पर। अच्छा, पहले पेट भर आया, खूब नजराने ले आए। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी गए, मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब भी गए। सैयद सरामा में पीर अब्बू मियाँ साहब है, बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, मुहज्जब आदमी है, पढ़े लिखे हैं। वो सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को भी, बरेली वालों को भी। हाँ। तो उनको ये अब काफिर मानने लग गए लोग, बरेली वाले। और ये बदरे आलम ने खुलकर काफिर नहीं कहा उनको, बताया, खुल के ऐलान करे। ये कह रहा है कि पहले हमें मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। तो हुक्म बता ना, साफ साफ बता, उन्हें काफिर मानता है, मुसलमान मानता है सैयद सरामा वालों को। यानी उसमें भी डोलमुल मन शक का कुफरी आजाब भी बहुत कफर। फाजिल बरेलवी ने जो फतवा लगाया है कि जो इनके कुफर अजाब में शक करे वो भी काफिर है, तो अब भी शक करता है। तो अशरफिया वालों के बारे में, बदरे आलम, ये सैयद सरामा वालों के बारे में अब भी शक करता है, काफिर नहीं कहता। मुतीउर रहमान साहब भी काफिर नहीं कहते। मतलब इनके फतवे इन पे ही लग जाते हैं, खुद बखुद लोट फोट के। हाँ, खुद ही उनके ऊपर। जैसे मौला ये हाफिज, क्या नाम है, हाफिज हाजी असगर साहब का भी जो हम लोग सुनते हैं। हाँ, उन लोगों का तो खून ही छोड़कर भाग जाते हैं सब। वो क्या उनके दलाइल बकसरत है ना? हाँ, उनके पास दलाइल बकसरत है, तो दलाइल से बात करते हैं, तो ये लोग मुनाज़रा नहीं कर पाते, बेचारे गरीब गुरबा। हाँ, वो मुताला उनका बहुत ज्यादा है, मुताला है ना, वो कसरत है उनके पास दलाइल की। तो वो ये है मुतीउर रहमान का हाल। मुतीउर रहमान ने इससे मैंने पूछा कि देवबंद वाला गवाह बनेगा तो निकाह हो जाएगा? जैसे बरेली लड़का है, बरेलवियन लड़की है, लड़की बरेलवियन है, लड़का बरेलवी है, निकाह पढ़ाने वाला ही बरेलवी है, और देवबंदी गवाह बनना है, वकील। तो उसने कहा निकाह नहीं होगा। मुतीउर रहमान ने क्या कहा? निकाह नहीं होगा। तो मैंने कहा कि साहब जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में रह रहा है, तो एकदम फोन काट के भाग दिया। तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का तो फिर निकाह ही नहीं हो रहा। वहाँ तो सब वही है, देवबंदी, जिन्हें देवबंदी कहते हैं, मक्का वालों को, मदीना शरीफ वालों को। तो वहाँ निकाह कब हो रहा है? मक्का शरीफ मदीना शरीफ में इनके फतवों से। ये मुफ्ती बदरे आलम और मुफ्ती मुतीउर रहमान के फतवे से निकाह कब हो रहा है? समझ में आई बात आपके? खूब समझ में तो आई नहीं बात, मतलब
مطلب یہ ہے کہ میں نے مفتی الرحمان سے پوچھا کہ دیوبندی گواہ بن جائے گا نکاح میں یا وکیل تو اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں لڑکے کا؟ تو کہہ رہا کہ نکاح نہیں ہوگا، اگر دیوبندی گواہ بنے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہ بننے پر نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں پڑھانے والا ہوگا، کوئی دوسرا ہے، ہاں تب بھی نکاح نہیں ہوگا، تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ گواہ تو کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اس نے کہا کہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ عرب میں نکاح کہاں سے ہو جائیں گے؟ پھر ان کے فتوے سے تو عرب والوں کے نکاح ہی نہیں ہو رہا، پورے عرب والوں کے، مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے۔ ہاں دیکھیے وہی حضرت۔ اور الیاس قاضی نے کہا کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، یہ سب باتیں بریلوی حلم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی، کہا کہ وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے صاحب کیا؟ اللہ کی پناہ، یہ جیسے میں کہوں کہ فاضل بریلوی مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں تھی، یہ ایسے گستاخی مانیں گے؟ میں اگر کہوں کہ میں بھی مجدد نہیں ہوں، فاضل بریلوی مجدد نہیں تھے، تو یہ گستاخی کر کے میرے اوپر چڑھ جائیں گے یہ لوگ، بریلوی لوگ۔ اور اس نے تو صحابہ کرام کو کہہ دیا الیاس قاضی نے کہ وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں۔ تو پھر ان کے لوگ اس پر فتویٰ نہیں لگاتے کیا؟ وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ فاضل بریلوی کا ڈنکا بجا رہا ہے دنیا میں۔ مطلب جو فاضل بریلوی کا ڈنکا بجائے گا تو سارے 7 خون معاف ہیں۔ 7 خون معاف وہ ایک کہاوت ہے نا، یعنی سب معاف کر دیں گے، کتنی وہ گستاخی کرے، کفر کرے، کچھ بھی کرے، سب معاف کر دیں گے۔ جو فاضل بریلوی کو مانتا ہے سب معاف ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں آ رہی۔ الیاس قاضی نے تو یہ تک لکھا ہے، صفحہ 31 فیضان سنت آپ لا کے پڑھنا ہے، کہ خواب میں ایک شخص الیاس سے ملنا چاہتا تھا، تو بعد میں اسے افسوس ہوا، کوئی نے بتایا تو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ خانہ کعبہ کا اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو یہ الیاس قاضی بیٹھا ہوا تھا کمرے اندر، خانہ کعبہ میں گھس کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا معلوم کہاں سے گھس گیا تھا یہ خانہ کعبہ میں؟ یہ سب من گڑنت کہانی اور بنا یہ کر بیٹھا ہوا تھا، الیاس قاضی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دعوت اسلامی کا امیر الیاس قاضی۔ اب بتاؤ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانے جہنم میں بنا، جہنم میں بنا لے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی۔ اس کے باوجود یہ بریلوی حلم کر رہا ہے کہ نہیں اپنا آدمی یار، فاضل بریلوی کو مانے تو سب معاف کرو، کتنا ہی کچھ کرے، ہمیں کچھ نہیں دیکھ رہا، آنکھیں بند کر لو، فاضل بریلوی کو مانتا ہے تو آنکھیں بند کر لو بس۔ اب ان کا یہ ایمان ہو گیا ہے کہ جو فاضل بریلوی کو مان لے تو بس آنکھیں بند کر لو، کچھ مت دیکھو، اس کی غلطیاں مت دیکھو، کچھ مت دیکھو، یہاں تک کہ کفر بھی مت دیکھو، کفر بھی کر رہا تو وہ بھی ایک سائڈ کرو۔ تو پھر ان کا کیا ایمان ہے؟ کا ایمان ہے صاحب ان کا؟ اسی الیاس قاضی نے لکھا ہے صفحہ 27 فیضان سنت آپ پڑھنا، ایک ایڈیشن میں 44 میں ہے کہ ایک بار اجتماع ہوا لاڈھی میں، جو اس کے اجتماع ہوا وہاں پر، تو ایک آدمی اٹھ کے آ گیا، دیر ہو گئی ہوگی اس کو آنے میں، اٹھ کے آ گیا، جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے نادان، جتنے بھی اس اجتماع میں شریک تھے آخر تک سب کی بخشش ہو گئی۔ یعنی اس میں اب شریک ہونے والوں میں ایسا تو ہے نہیں کہ بریلوی ہوں گے، ایک دوسرے کے اجتماع میں سب جاتے ہیں، دیوبندیوں کے اجتماع بریلوی کے اجتماع دیوبندی جاتے کہ نہیں؟ ہاں جاتے ہیں۔ تو اب حضور فرمانا جتنے بھی اس اجتماع میں شریک تھے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو بھی شریک ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی بخشش ہو گئی، اور فرمایا اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ اب انداز لگاؤ، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں، جس کو الیاس کا دیدار ہوا اس کی بخشش، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث جو بھی گیا۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے صاحب؟ یہ لوگ بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں یہی۔ اچھا، یہ اس نے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوخ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا لے۔ اب یہ خواب اس نے نئی کتابیں سے کٹوا تو دی، پبلک کی مار پڑی، علماء کا جب اس کے اوپر پکڑ گرفت ہوئی، جب اس نے کٹوایا، نہیں تو علماء اگر شور نہیں مچاتے تو یہ تھوڑی کٹوانے والا تھا خواب کو۔ اچھا، خواب کٹوانے کے باوجود اس نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا، نہ اس نے توبہ کی، نہ نکاح کیا۔ اس کی ڈان بھی دیکھو، ڈان ہے ڈان انڈیا، جیسے انڈیا کے ڈان ہوتے تھے نا، مختار انصاری تھے، وہ کون سے عتیق احمد تھے، ایسے ڈان بنا ہوا کہ میرا کون کیا کر لے گا، میں نہیں کرنے والا توبہ۔ جیسے کہ وہ مولوی صاحب کاندلوی پر بھی تو فتویٰ ہے نا وہاں سے دیوبند والوں کا، تبلیغ جماعت کے امیر والوں پر بھی، تو وہاں بھی تو اختلاف چل رہا ہے نا، بنگلہ دیش میں ہو گیا، تو وہ بھی توبہ نہیں کر رہے، یہ بھی توبہ نہیں کر رہا، دونوں امیر توبہ نہیں کر رہے، آپس میں لڑائی خوب ہو رہی ہے۔ نہیں، دونوں امیروں کو توبہ کرنا چاہیے نا، توبہ کرنے سے تو فائدہ ہے، قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
सही बात है। मगर दोनों अमीर तोबा नहीं कर रहे। अरे भाई तुम्हारी दादागिरी कब तक चलेगी ये बताओ आप। इलियास कादरी इतना बड़ा डॉन बना हुआ है कि वो सोच रहा है मुझसे कौन तोबा करवाएगा। ऐसी मौलवी साहब कांजली का मामला चल रहा है, उनसे उलमा देवबंद के खिलाफ हैं, तो भाई तोबा कर लो ना यार, कौम का झंझट, कौम में से झंझट खत्म हो जाए। क्या ख्याल है साहब? ऐसा है हजरत, थोड़ा हम बात करेंगे आपको, आप टाइम दें, थोड़ा टाइम कम है, 1 बजे अजान होने वाली है। अच्छा अजान होने वाली है, हम भी नमाज पढ़ेंगे, तो फिर वो रात में इशा बात करो या तो 8 बजे के बाद। अच्छा अच्छा है। सब 8 बजे, सब 8 बजे। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो आप आजमगढ़ खास के हो के पास के रहने वाले हैं? आजमगढ़ से जो पूरब साइड 10 किलोमीटर जहानागंज है। अच्छा वहाँ उनके वो पीर साहब को जानते हैं? 1 मिनट, वो मौलाना असरारुल हक साहब जो थे पीर साहब थे। असरारुल हक साहब? हाँ भोपाल में उनके बहुत मुरीद हैं। वो उनके वालिद थे अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना सईद साहब या अब्दुल बारी उनके नाना थे, मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो तो मुबारकपुर के थे ना? ये असरारुल हक साहब मुबारकपुर के थे शायद, असरारुल हक मुबारकपुर के थे। नहीं, आजमगढ़ के ही थे खास शायद। वो कस्बा मुबारकपुर है, जिला आजमगढ़ है वो। ये वाला मुबारकपुर ये अलग है, अशरफिया वाला। हाँ अशरफिया वाला जो है जिला आजमगढ़ जो है वही वहाँ के नहीं, वो आजमगढ़ के ही थे खास शायद। वो मुबारकपुर जो कस्बा है, हाँ अशरफिया वाला, वो उसका जिला आजमगढ़ है। हाँ जिला तो आजमगढ़ है, लेकिन अब ये नहीं मालूम किस जगह के थे असरारुल हक साहब। हाँ तो हमारे एक साथी बड़े हैं, वो ज्यादा मुताला करते हैं उनका। वो भोपाल में उनके बहुत मुरीद हैं, बताएंगे। बहुत अच्छे पीर थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई है, बहुत कामिल पीर थे वो। मौलाना असरारुल हक साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा आजमगढ़ के थे। अरे बहुत लाजवाब पीर थे, कामिल पीर थे, भोपाल में उनके बहुत मुरीद हैं। अच्छा वो उन्होंने सिलसिला रूहानियत कायम किया था भोपाल में। वो तो इंतकाल नहीं, थोड़ा बहुत तो उम्र मिल जाती थी, आज भोपाल में कम से कम 50,000 मुरीद हो जाते। सिलसिला वाला जो मामला बहुत अच्छा है। साहिब तवज्जो थे वो, साहिब तवज्जो शख्सियत थे यानी, और साहिब तरीका तो साहिब मुराकबा मुकाशफा और साहिब जिक्र अस्कार थे। मैं खुद शरीक हुआ हूँ ना। अच्छा। उनकी महफिल में मैं खुद बैठा हूँ वहाँ पर भोपाल में रेत घाट पे जब तशरीफ लाए थे। वहाँ मैंने एक सवाल भी किया था उनसे, पूछा भी था। और एक जगह मंगल बाजार में तकरीर हुई थी, वहाँ भी तकरीर सुनी। एक जगह पिपलानी पे हुई थी, भोपाल में पिपलानी पे, वहाँ भी तकरीर सुनी। तो ये तबलीग जमात जब तक सही थी, जब तक हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, जब तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। और हजरत मौलाना जुबैर साहब भी बहुत अच्छे नेक आदमी थे। फिर बाद में नफसानियत की वजह से इख्तिलाफ हो गया। देखो काम तो हुआ है इसके जरिए, लेकिन फिर ये आपस में इख्तिलाफ इतना हुआ कि कुरान की तफसीर भी नहीं सुनते। हम तो सबसे पहले कुरान की तफसीर रखो, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ूंगा, कुरान एक मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। सबसे पहले आप तफसीर सुनाओ कुरान की, हर मस्जिद में, हर बड़ी मस्जिद में नहीं, हर बड़ी मस्जिद में सुनाओ, छोटी मस्जिदों में हर जगह कुरान का तर्जुमा सुनाओ। अरे तर्जुमा कुरान का सुनाओ, अभी तो इनकलाब आएगा यार। मैं कह रहा हूँ देवबंद वाले देवबंद वालों का सुनाते, बरेली वाले बरेली वालों का, अहले हदीस वाले जो जिस आलिम को मानता है उसका तर्जुमा सुना दे। उनका तफसीर सुनाना है तो 150 साल पुराने आलिमों की सुनाओ बस, ताकि कोई इख्तिलाफ ही ना हो। ठीक है। मारिफुल कुरान बहुत शानदार तफसीर में पढ़ता रहता हूँ। इसी तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की तिबियानुल कुरान है, एक बरेली के एक देवबंद के, दोनों की एक एक तफसीर ले लो, दोनों बेहतरीन तफसीर है, एक तिबियानुल कुरान एक मारिफुल कुरान। अगर इन दोनों की भी नहीं लेना है तफसीर तो आप 150 साल पुरानी तफसीर पढ़ो, ताकि झगड़ा ही ना हो। क्या ख्याल है? ठीक है, आप नमाज पढ़ लो, फिर रात में इशाबाद बात करेंगे। हाँ इंशाल्लाह रात में जो है इशाबाद बात होगी आपसे। क्या नाम बताया था आपका? हम इरशाद अहमद है, और एक साथी और हमारे है, वो ज्यादा मुताला करता है, आपसे बात गुफ्तगू करेगा। आप किसी फिरके में मत रहना, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया वला तफर्रकू, तफर्रुका मत करो। आप तो ये कहो हमारा नाम अल्लाह ने मोमिन मुस्लिम रखा, वही काफी। हमें कोई फिरके में नहीं जाना, देवबंद बरेली हमें नहीं बनना कुछ। हमें तो मोमिन बनना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान होके मरो, बस। आप तो औलिया अल्लाह को मानते रहो। हजरत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया है। आज के मौलवी का इस्लाम फैला रहे हैं, एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं। क्या ख्याल है? अपने एतबार से हजरत शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनत करके इस्लाम फैलाया। उस जमाने में रोड भी नहीं था, लाइटें भी नहीं थी, उस जमाने में पानी का भी इंतजाम नहीं था, उस जमाने में आप जानते हो कैसे हालात थे, जंगल झाड़ियां थी, रास्ते भी कितने खराब थे। आज के 40 साल पहले रास्ते खराब थे, तो उस जमाने में क्या आलम होगा 800 साल पहले। और पहले तो और जो है दिक्कत थी।
अब ये बरेली वाले, ये आजमगढ़ वाले क्या कहते हैं, ये जी साजिद जड़ा वाला कोटा वाला है, ये कहता है कि मैं हज करने गया था तो मैंने एक भी नमाज जमात से नहीं पढ़ी, सब नमाजें इसने अलग पढ़ी, जमात से नमाज एक भी नहीं पढ़ी। जी साजिद जड़ा कोटा में वो कह रहा था। उसने कहा कि मैंने जुमा भी नहीं पढ़ा, जुमा भी होटल में पढ़ा। और ये बता जुमा होटल में हो जाएगा? कह रहा था जोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तो उसने कहा मैंने होटल में जुमा पढ़ा था, जी साजिद जड़ा में कोटा में। और ये कह रहा था कि जिसने भी नमाजें पढ़ी हैं, हाजी ने, कोटा वाला हो या इंदौर का हो, जिनका, सबकी नमाजें कज़ा हो गई। जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी सबकी कज़ा हो गई। बताओ, कज़ा कह रहा दोबारा अदा करो। वो मुफ्ती शमशा जो आपके घोसी का है ना, वो कह रहा है कि उनके पीछे नमाज पढ़ना ही गुनाह है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने को गुनाह बता रहा मरदूद कहीं का। तो फिर हज करने का को जा रहा, तू जुमा कहाँ पढ़ेगा? गुमराही का टॉप पहन लेते हैं सब। अरे ये फिर कुर्बानी क्यों करने गया? कुर्बानी किसको दिया? गोश्त किसको दे के आया? जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने क्यों गया? फिर हो सकता है जन्नत की क्यारी में नमाज भी नहीं पढ़ते हूँ, सोचते हूँ देवबंदी पढ़ते, जगह मत पढ़ो, देवबंदी लोग नमाज पढ़ते। फिर वहाँ जाने की जरूरत क्या है जब वहाँ किसी की नमाज नहीं होती है? हाँ, फिर हजर असद को क्यों चूमते हैं? हजर असद को देवबंदी चूमते हैं तो हजर असद को भी क्यों चूमते हैं लोग? क्या ख्याल है? हम्माद रजा ने कहा था जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, तो पहले हजर असद को भी ना चूमो, इसके फतवे थे हम्माद रजा के। अमीनुल कादी 40 कुफ्र अब तक बक चुका है। मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने बताया कि 40 कुफ्र बक चुका है, मगर पब्लिक इसको बुला रही है। बताओ, इतने कुफ्र बक रहे हैं, ये सब माफ क्यों है कि फाजिल बरेलवी को मान लेते हैं तो सब माफ हो जाते, सब कुछ माफ। क्या कितनी कुफ्र करो आप। अच्छा ठीक है, फिर रात में शाबाद बात करना। ठीक है इंशाल्लाह। मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक, सलाम अलैकुम।